योगेन्द्रं कुरुते सचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोगी जगदाचार्यो सदृशाद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभसुमनः सदेवादिपा नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं खल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसो नवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादार्ये नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभुन्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगिसन्तष्टजीवजीवातवे नमः सृत्यब्दसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तु संसारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ता किल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्यसशिष्यं मुडेवल्लुमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गाद्यशिष्यं सच्छिष्यसेवकं श्रीलक्ष्मणाद्यविबुधं संश्रिये विदित्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः दत्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्वदं श्रीशतकोपवाङ्मयं सहस्रशाकोपनिषत्समागमं नमाम्यां द्राविडवेदसागरं திருவழிதினாடென்னும் தன் குருவூர் என்னும் மறுவினியவன் பொன்னலென்னும் மறுமறைகள்ளந்தாதி செய்தார் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண்குருவூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாது செஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைகளே நந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமனுதம் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாந்தெழும் சோலை மதலரங்கள் வன்புகழ் மேலான்றும் தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுஷன் வெக்கவிடை நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தழையாகி தப்பியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் பொருளையர்கோர் யாழிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே శరణం. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత పుస్తక దాసోహాలు సమర్పిస్తూ రామకృష్ణకి ప్రత్యేకంగా చెప్పేది ఏమిటంటే, ఇలాగ విడివిడిగా దంపతుల చేత చదివించడం, ఈ సంబంధ బాంధవ్యాలను ఒక్కొక్కసారి గుర్తు చేస్తూ అత్త కోడళ్ళు, అక్క చెల్లెళ్ళు ఇలాగ చేసే పద్ధతికి మా సోదరులు శ్రీమాన్ కన్నన్ స్వామి వారికి నిన్న ఎంత ఆనందమైపోయిందో. వెంటనే ఫోన్ చేసేసి రామకృష్ణ గారికి అభినందనలు చెప్పమ్మా, చాలా బాగుంది ఈ పద్ధతి అని. ఇవాళ అపలాచార దంపతులు సేవించడము ఇవన్నీ కూడా చక్కటి ఆనందాన్ని కలిగిస్తున్నాయి. ఇంకా మా నరేంద్ర స్వామికి కూడా ఉత్సాహం వచ్చేసింది, వాళ్ళు ఫోన్లు చేసేసారు. ఇలాగా వినేవాళ్ళందరికీ ఇప్పుడు చూడండి, ఆవిడ హేమగారు ఇవాళే నేర్చుకున్నారండి మా కోడలు అన్నారు. నిజంగా ఎంత సరదా, ఎంత గొప్ప అభిలాష ఉంటే అలా చేస్తారండి. అందువల్ల ఇలాగ నలుగురికి మరింత ఉత్సాహాన్ని కల్పిస్తూ ఈ గోష్ఠిని ఇంత చక్కగా నడుపుతూ ఉన్నవు. ఇంకా ముందు ముందు లోకానికి ఎంతో నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క కైంకర్యాన్ని చెయ్యాలి అని ఆ నమ్మాళ్ళవార్లని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. జై శ్రీమన్నారాయణ.
ఎట్లా సర్వసాధాలు వెళ్ళిపోతుంటాయి కాబట్టి ఆ సర్వ గుర్తొచ్చింది. ఇప్పుడు ఒకళ్ళు ఎవరో మెసేజ్ పెట్టారు దాసులకి, ఇంకా వదినా మరదళ్ళు లేరా అని పెట్టారు. అంటే సేవిస్తామని వస్తామని పెట్టారు. తల్లి లాంటి వదిన ఉన్నారు కానీ చెల్లెలు లాంటి మరదళ్ళు లేరు స్వామి దాసునికి. అందుకని అందరికీ అవకాశం ఉంటుంది. నిన్న అక్క చెల్లెళ్ళు అందరికీ అన్నదమ్ములకి అందరికీ రిలేషన్స్ పెంచే విధంగానే జరుగుతుంది. అలాగే వెళ్దాం అందరం. జై శ్రీమన్నారాయణ. ధన్యవాదాలు. వసుదైక కుటుంబం కాబట్టి ఎవరు లేని వారికి ఉన్నవారు వారు అయిపోతారు. అందువల్ల ఒక్కొక్కళ్ళు ఇద్దరిద్దరు కలిసి హాయిగా చక్కగా చదువుకోవచ్చు. లేకపోవడం మాట లేదు. ఓకే, కటికోపరదాదిలో మనకి కబ్బనాటాను ఈ తిరువాయుని ఇలా సేవించే వాళ్ళు ఎక్కడుంటే వాళ్ళ కాళ్ళకి అక్కడికి వెళ్ళి మీరు నమస్కారం పెట్టండి అంటున్నారండి. అంత గొప్ప తిరువాయుమలి ఇవాళ మనకి ఎలా బాగా సరిపోయింది ఆ పాసురం. తిరువాయుమలి సేవించే వారి పాదాలకు మీరు దాసోహం పెట్టండి. వారు ఎవరైనా సరే ఎవరైనా సరే ఎవరైనా సరే. దీన్ని ప్రాక్టికల్గా వాళ్ళక మనం పెట్టడమా అనిపిస్తుందండి. కానీ మహనీయులకు ఆ భేదాలు ఉండవు. మా ఆచార్య వారు ఉడయవర్ల స్వామి వారు తమ శిష్యులు ఎవరైనా మాట్లాడి తిరువాయుమలి చదవగానే దాసోహం స్వామి అనేవారు. అదేం స్వామి అలా అంటారు అంటే, తిరువాయుమలి చెప్పిన వాళ్ళకి అలా దాసోహం పెట్టాలి. ఆ మాటని ఇవాళ కమ్మనాటారు అని చెప్తున్నారు చూడండి. 82వ పాసురంలో గుణం వేండుమే நற்குலம் வேண்டுமே அக்குலத்தொழு காம்பினம் வேண்டுமே செல்வப்பேய் வேண்டுமே பெருந்தன் வகள் மனம் வேண்டத்தன் தெரியல் பெருமான் செய்யுன் மாமணியின் கணம் வேண்டும் என் அறிவாரை கண்டா சென்று கை தொழுமே. కండా చంద్రు కై తొలిమె. చూసారా అలాంటి తిరువాయుమలి చదివే వాళ్ళని ఎక్కడైనా చూసారా? వెంటనే దాసోహం పెట్టండి. సరిగ్గా మనకి ఇవాళ ఈ గోష్ఠిలో ఉన్నదానికి ఒక్కొక్క పాసరము కమ్మనాటాజ్వాన్నం ఎంత బాగా చెప్పారా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సమన్వయం ఎంత బాగా కుదురుతోందా అనిపిస్తుంది. పెరుంతన్ వకుళం మనం వేండం, మంచి పొగడ పూల వాసనతో కూడినటువంటి తనంతెరియల్ మాలని ధరించారు. ఎవరండి? పెరుమాన్. ఇక్కడ నమ్మాళ్వారి వకుళాభరణులు అని అనమాట. శయ్యుల్ మామణియం గణం, ఆయన మనకు అనుగ్రహించినటువంటివి ఒక రత్నాల మాల లాంటి రత్నాల లాంటి పాసురాలు. వేండుం ఎన్నో అరివారే. అవి ఎవరైనా అనుసంధిస్తున్నారనుకోండి, ఇప్పుడు మీరంతా ఇలా అనుసంధిస్తున్నారనుకోండి, కండాల్ చూసారా మీరు? సెండ్రు కైతోజం, వెంటనే వెళ్ళిపోయి వారికి దాసోహం పెట్టండి. అందువల్లే గోష్ఠిలో ఎవరు అనుసంధానం చేసినా మనం వారందరికీ వెంటనే దాసోహాలు సమర్పిస్తున్నాం అన్నమాట. అలా దాసోహం పెట్టడానికి గుణం వేండుమే, వాళ్ళ గుణాలు ఏమిటి మనకు అనవసరం అండి. నల్ కులం వేండుమే, వాళ్ళు ఏ కులంకి చెందిన వారు మనకు అనవసరం అండి. ఆ కులత్తు వజక్కు ఆంపెనం వేండుమే. పాపం కమ్మనాటాడు వాళ్ళకి ఈ కులాలు మతాలు అని ఎందుకు చూస్తారు? ఆ కులానికి తగిన ఆచారం ఒక శవం లాంటిది. అవి కావాలా మీకు? అంటే నోటితో అనకూడనటువంటిది భేదము. అందరూ భగవద్భక్తులే అనే భావాన్ని తీసుకోండి. సెల్వం పే వేండుమే, ఐశ్వర్య పిశాచం కావాలా అంటే వీళ్ళు డబ్బున్న వాళ్ళు వీళ్ళు డబ్బు లేని వాళ్ళు అని చూస్తారా మీరు? ఏ అర్హత అక్కర్లేదు. మంచి సువాసనలతో పొగడ పూల మాలని ధరించిన నమ్మాళ్వార్ల యొక్క అద్భుతమైనటువంటి ఈ పాసురాలను సేవించే వారిని మీరు ఎక్కడ చూస్తే అక్కడే దాసోహాలు పెట్టండి, మరిచిపోకండి. దీనికి గుణంతో కులంతో ఆచారంతో ఐశ్వర్యంతో ఏమీ సంబంధము లేదు. దివ్య ప్రబంధాన్ని అనుసంధానం చేయడమే అద్భుతమైన కార్యక్రమము. అలాంటి దివ్య ప్రబంధాన్ని మన గోష్ఠిలో మీరందరూ కూడా చాలా చక్కగా పారాయణ చేస్తున్నారు. ఏ రోజు కూడా మన ఇంట తిరువాయుమలి మారుమోగడం అనేటువంటిది మనం చేసుకున్నటువంటి
ఒక అదృష్టం. 8:30కి పెట్టేసి కూర్చున్నామంటే చదవలేకపోయినా సరే అలాగ చెవులలో ఆనందంగా చక్కగా పడుతూ ఉంటుంది. అందులో అభ్యాసం చేసి వచ్చి చదవండి అని డీన్ గారు ఒక నియమం పెట్టడం వల్ల చక్కగా చదువుకొని వచ్చి అర్థవంతంగా ఆపుతూ చాలా బాగా చదువుతున్నారు. అలాంటి తిరువాయిమణి దివ్య ప్రబంధంలో ఇవాళ మనం 4వ పదిలో 4వ తిరువాయిమణిలోకి వచ్చేసాం. 3 తిరువాయిమణులు పూర్తి చేసుకొని 4వ తిరువాయిమణిలోకి మనం ప్రవేశించాం. ఒక తిరువాయిమణిని గురించి, ఒక్కొక్క తిరువాయిమణిని గురించి చెప్పాలి అంటే ఒక్కొక్క విశేషాన్ని మనకి అందిస్తూ ఉంటారు అని. ఇక్కడ ఈ తిరువాయిమణి తాయిమారు భావంతో చెప్పినటువంటిది, తల్లి భావంతో చెప్పినటువంటి తిరువాయిమణి. ఈ తిరువాయిమణి ఆడి ఆడిలో చెప్పారు చూడండి, పాలనలో 4లో 2లో చెప్పారు చూడండి, అలాగే 4లో 4లో కూడా ఇప్పుడు తాయిమారవస్థగా చెప్తున్నారు అన్నమాట. 4లో 3లో ఆ ప్రణయిత్వ గుణాన్ని చూపించాడు కదండి, ప్రేమ గుణాన్ని. ఇంకా తట్టుకోలేకపోయారు నమ్మాళ్ళవారు. దాంట్లో అతీతమైన మోహం కలిగింది. దాన్ని ఏమంటారంటే ఉన్మస్తక అవస్థ అంటారు. కంట్రోల్ చేసుకోలేనంత ఆనందం కలిగిందనమాట. అయ్యో బాబా, ఇంత ఆనందం కలిగిపోతోంది అని ఆ వారికి ఆ అవస్థని తగ్గించడం కోసమని స్వామి కొంచెం దూరం అలా దూరంగా నిలబడ్డాడు, కనపడకుండా. ఎక్కడికి వెళ్ళిపోలేదు. కానీ అది తలుచుకునేటప్పటికీ ఆ నమ్మాళ్ళవారు, అయ్యో ఇప్పటిదాకా నా దగ్గర ఉన్నటువంటి వాడివి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయావు అనేటువంటి ఆర్తిలో పడిపోయారు. ఆ ఆర్తితోటి దుఃఖం వచ్చేసింది. ఆ దుఃఖంతో తల్లడిల్లిపోతున్నారు. ఆ తల్లడిల్లిపోయే ఆళ్వారి నాయకిని చూసి తల్లి ఏమంటోంది అనేది ఈ 10 పాసురాలలో స్వామి కోసం తల్లడిల్లుతున్నటువంటి నాయికావస్థలో ఉన్న నమ్మాళ్వార్లని మనం తలుచుకోవాలి. తాయిమార్ అవస్థ పొందినటువంటి ఆ గుణ విశేషాన్ని అనుసంధానం చేసుకోవాలి అనేటువంటిది. ఇక్కడ మనకి వ్యాఖ్యానంలో ఇవాళ ఒక కొత్త విశేషం ఏమిటి అని అంటే, ఈ పెరుమాళ్ళని దగ్గరై ఉండి అనుభవించి ఒక్కసారి ఆయన కనపడకుండా పోయేటప్పటికీ భాగవతంలోని గోపికా గీతలని ఇక్కడ స్మరించుకోవాలి అన్నారండి వ్యాఖ్యానంలో. గోపికలందరూ కూడా ప్రతి చెట్టు దగ్గరికి, పుట్ట దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగారు కదండి. మనం చెప్పుకుంటున్నాం కదా, నల్లని వాడు పద్మనయనంబులవాడు, కృపారసంబుపై జల్లడివాడు, మౌళి పరిసర్పిత పింఛమువాడు, నవ్వురాగిల్లడు మోమువాడపడు, ఎల్వల మానధనంబుతోచెనో మల్లియలారా మీ పొదల మాటున లేడు కదమ్మా. చెప్పరే, పొదల దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ పక్కన్నాడా ఆ పక్కన్నాడా అని వెతుక్కోవడము అని. ఆ సందర్భంగా గోపికా గీతల్ని 1, 2, 3 అన్నిటినీ చెప్పుకోము, వ్యాఖ్యానంలో మనకి ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ గోపికా గీతలు ఎంత మధురంగా సాగాయో చూడండి. జయతి తేధికం జన్మనా వ్రజః శ్రయత ఇందిరా శశ్వదత్రహి దయిత దృశ్యతాం దిక్షుతావకాః త్వయి ధృతాసవః త్వాం విచింబతే. జయతి తేధికం జన్మనా వ్రజః. ఏం అవతారం ఎత్తావయ్యా, అవతారాశ్రంత్వన్యే సరసిజనైన సర్వతోభద్రాః కృష్ణాదన్యకోవా ప్రభవతి గోగోప గోపికా ముక్తి అన్నట్లుగా కర్మబంధంతో వచ్చే అవతారం కాదయ్యా అనేది. అతి మానుషశీల వృత్త వేషాలతో చూపించేటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి కృష్ణావతారాన్ని నువ్వు ఎత్తావే. జయతి తేదికం జన్మనా వ్రజః. అందులో నువ్వు అవతరించడం వల్ల ఆ నంద వ్రజమంతా తరించిపోయింది. అంతేకాదుట ఎప్పుడు కూడా ఉండే లక్ష్మీదేవి శ్రేయత ఇందిరా శశ్వదత్రహి
అన్యేషు చ అవతారేషు విష్ణురేష అనపాయనే. అన్ని అవతారాల్లో ఆవిడ కూడా వస్తుంది. కృష్ణావతారంలో ఈయన వచ్చేటప్పటికే ఇదిగో నేను కూడా ఇక్కడే ఉన్నానని శ్రేయతైరా శశ్వదత్రహి అక్కడికే వచ్చేసి స్థిర నివాసం ఏర్పాటు చేసేసుకుంది. ఏ పదం కాపాదమే ఉండాలి. అది వ్యాఖ్యానించట్లేదు ఎక్కువగా, పుట్టి అర్థాన్ని మాత్రం మనం చెప్పుకుంటున్నాం. దిక్షుతావకాః త్వయి ధృతాసవః త్వాం విచిన్వతే. అన్ని దిక్కులా చూస్తున్నారండి వాళ్ళు. ఇప్పుడు నమ్మాళ్ళవారు చేసేటువంటి సరిగ్గా మన పాసురంకి సంబంధించినటువంటి వ్యాఖ్యానం అన్నమాట ఇది. ఎలాగా? దిశశ్చ నారాయణ ప్రదిశ్చ ప్రదిశశ్చ నారాయణ అంతర్బహిష్ట సర్వం వ్యాప్య నారాయణ స్థిత. ఇక్కడున్నాడా ఏం దిశయ్యం తేజం మేలం మొత్తం కొండపిరాన్ అటుంటాడు ఇటుంటాడు ఎక్కడుంటాడో తెలియదు అని నాడి నాడి నరసింహ ఎంట్రం వాడు వాడు ఇవ్వాను నిలై. ఇక్కడున్నాడా అక్కడున్నాడా. ఆహా, ఏమి వెతకడం అండి, ఏమి వెతకడం అండి. ధృతాసవ ఎప్పటికైనా నువ్వు వస్తావో అని ప్రాణాలు నిలబెట్టుకున్నారండి గోపికా స్త్రీలు అందరూ కూడా. విచిన్వతే, విచిన్వతే అంటే వెతుకుతున్నారనమాట. ఇక్కడున్నాడా మళ్ళీ ఎలాగా మీ పొదల మాటన లేడు కదమ్మా, ఇక్కడున్నారా. దయిత దృశ్యతాం దిక్షుతావకాః త్వయి ధృతాసవః త్వాం విచిన్వతే. నువ్వు ఎలా రావాలో తెలుసా తండ్రి. ఇంకా కాసేపు నువ్వు రాకపోతే వీళ్ళ ప్రాణాలు నిలబడేలా లేవు. అత్యంత దశమోపతి ప్రణీత స్వీకృత ప్రణీత మణిపాదుకం కిమితి చ ఆకులాంతఃపురం అవాహన పరిష్ట్రియం పతకరాజమారోహత కరిప్రవర బృంహితే భగవత్స్వరాయే నమః. ఆనాడు గజేంద్రుణ్ణి రక్షించడానికి సేనాధిపతి అయిన విశ్వక్సేనుడి చేతిని కూడా నువ్వు కనీసం ఆధారంగా తీసుకోలేదు, మణిపాదుకలు తీసుకోలేదు, అంతఃపురంలో దేవేర్లకి చెప్పలేదు, వాహనాలు లేవు, ఆ గరుత్మంతుణ్ణి కూడా మడిచి సంకలో పెట్టుకున్నావు. ఎంత గొప్పగా వచ్చావయ్యా. అలా ఇవాళ మా కోసం నువ్వు రావాలి. సరిగ్గా తాయిమారు కూడా ఇవాళ మా అమ్మాయి ఇలాంటి స్థితిలో ఉందయ్యా అని చెప్పబోతున్నారనమాట. దానికి ఇది ఇంట్రడక్షన్, అవతారికలాగా మనం చెప్పుకుంటున్నాం. అదే శరదుదాసయే సాధుజాత సత్సరసిజోదర శ్రీముషాదృశ సురతనాదతే సుల్కదాసికాః వరద నిఘ్నతో కిం వదః. శరదుదాసయం, శరత్కాలంలో నిర్మలమైనటువంటి ఆ సరస్సులో పుట్టిన అందమైనటువంటి కమలం. గంభీరాంబ సముద్భూత సుముష్టనాళ రవికర వికసిత ఇవన్నీ చెప్పుకుంటాం కదండి. శ్రీముషాదృశ, ఆ సహస్ర పత్రంలో ఉన్న అందాన్ని నీ కళ్ళల్లో పెట్టుకున్నావే, ఆ కంటితో మమ్మల్ని చూస్తూ ఉండాలి. అంత మనోహరమైనటువంటి కళ్ళతోటే, నీ చూపుతోటే మా ప్రాణాలు నిలబడతాయి. జితంతే పుండరీకాక్ష అంటారు కదండి. నువ్వు పుండరీకాక్షుడివి. నిన్ను తలుచుకున్నామంటే, నీ కళ్ళు చూసామంటే, ఆ చూపుని భావించామంటే మా ప్రాణాలు ఒక్కసారి నిలబడతాయి. అంటే ఆ చూపులోనే మనకి ఎన్నో అర్థమవుతాయి కదండి. లౌకికంగా మనమే మన వాళ్ళని కోపంగా చూడడం, ప్రేమగా చూడడం, విసుగ్గా చూడడం, మాడి చేసేలా చూడడం, ఇన్ని శక్తులు మన కళ్ళకే ఉన్నాయి. అలాంటిది లోకాలన్నీ రక్షించేటువంటి చూపుతో నువ్వు గనక చూస్తే, ఆహా రామ కమలపత్రాక్ష, ఏ అవతారం చెప్పినా ఆ కళ్ళు దాని యొక్క అందమే. గోవింద పుండరీకాక్ష రక్షమా శరణాగతం, నువ్వు పుండరీకాక్షుడివి అని చెప్పినట్లుగా నీ ముఖాన్ని ఒక్కసారి చూసేటప్పటికీ ఆ తిప్పుకోలేని రీతి. ఎన్ని గుణాలండి ఆ కళ్ళల్లో. సౌగంధ్యం, సౌకుమార్యం, స్నిగ్ధత్వం, లావణ్యం, మార్దవం, మాధుర్యం, మాకరంజం, శైత్యం. అబ్బబ్బబ్బబ్బ ఎన్ని గుణాలు కనిపిస్తాయో ఆ చూపులో మాకు. అలాంటి చూపుతోటి నువ్వు శ్రీముషాదృశ అంటారండి. ఏం అద్భుతంగా రాశారండి వ్యాస భగవానులు. సిరి మూటగట్టుకున్న కన్నులు, అంత కళకళ కళకళలాడే నేత్రాలతో, ఆనందంతో. ఏదో పిబన్ని వాంటారు విభీషణుడిని చూసినప్పుడు
కళ్ళతో తాగేసేలా చూశాడు అన్నట్లుగా నువ్వు మాకేసి ఒక్కసారి చూడాలి అనేటువంటి దాన్ని ఇది చెప్తున్నా కదండి. ఊరికే చదువుకుంటున్నాను తప్ప ఎక్కువ వ్యాఖ్యానం మనం చేయడం లేదు. ఇందులో ఏ శ్లోకానికి ఆ శ్లోకమే. ఒక్కొక్క శ్లోకానికి ఒక్కొక్క రోజు ఒక గంట చెప్పుకోవాలన్నమాట. 3వ శ్లోకంలో అంటారండి, విషజలాశయాత్ వ్యాళ రాక్షసాత్ వర్షమారుతాత్ వైద్యుతానాత్ వృషమయాత్మజాత్ విశ్వతో భయాత్ వృషభతే వయం రక్షితామో. తలుచుకుంటున్నారన్నమాట. సుమారుగా ఒక 8-10 విశేషాలని కృష్ణావతార వైభవాన్ని అంతటిని ఒక్క శ్లోకంలో చెప్పారండి వ్యాస భగవానులు. విష జలాశయాత్ మమ్మల్ని రక్షించడం కోసం ఆవేళ కాళీయుడి పడగల పైన నాట్యం చేసిన తండ్రి. విషజలాల్లో దూకేశావా, ఎంత ప్రమాదం తప్పింది నాయన. అలా తప్పినటువంటి నువ్వు ఇవాళ మాకు కనిపించకపోతే మా ప్రాణాలు ఏమైపోతాయి. వ్యాళ రాక్షసాత్, వ్యాళ రాక్షసుడు అంటే అఘాసురుడు అండి. అఘాసురుడు పెద్ద కొండ చిలువుగా వచ్చాడు. కృష్ణావతారంలో కథ ఉందే. ఆయన బారి నుంచి గోపికలను రక్షించావు, నువ్వు రక్షించబడ్డావు. వర్షమారుతాత్, వర్షం అంటే ఇంద్రుడికి కోపం వచ్చి రాళ్ల వర్షం కురిపించాడు కదా గోవర్ధనోద్ధన సమయంలో. ఆ వర్షం నుంచి మారుతాత్, మారుతం తృణావర్తుడి నుంచి ఎలా రక్షింపబడ్డావై. చిన్న శ్లోకం అండి, మొత్తం భాగవతం అంతా ఉంది ఒక్క శ్లోకంలో. వైద్యుతానలాత్, దావాగ్ని. ఒకసారి రేపల్లనంతటిని దావాగ్ని చుట్టుముట్టేస్తే దానిని చేతిలోకి తీసుకుని స్వామి తాగేశాడు అనేటువంటిది. వైద్యుతానలాత్ వృషమయాత్మజాత్. వృషమయాత్మజ అంటే అరిష్టాసురుడు అని, వృషభాసురుడు అని ఒక రాక్షసుడు అండి. వాడికి అరిష్టాసురుడు అనేటువంటి పేరు కూడా ఉందన్నమాట. వాడు వచ్చి కొమ్ములతో పొడి చేయాలి, చంపేయాలని చూస్తే ఆ రాక్షసుడిని కడతేర్చినటువంటి ఓ స్వామి. మయాత్మజాత్తు అని దానికి మళ్ళీ వేరే అర్థం చెప్తారండి. వ్యోమాసురుడు అనేటువంటి వాడు చిన్నతనంలో కృష్ణ పరమాత్మ నశింప చేసినటువంటి రాక్షసుల్లో చివరి వాడు వ్యోమాసురుడు. ఇలాంటి ఇంతమంది రాక్షసుల నుంచి విశ్వతో భయాత్, విశ్వభయం. విశ్వభయం అంటే అండి ఇంకా నిన్న మనం చెప్పుకున్నటువంటి పూతన, శకటాసురుడు ఇత్యాదులందరి నుంచి కూడా లోకాన్ని కాపాడావు. నిన్ను నువ్వు కాపాడుకొని నిన్ను మాకిస్తే మమ్మల్ని నువ్వు రక్షించినట్లుగా వృషభతే వయం రక్షితాముహు. ఇది ఊరికే 1-2 చెప్దామనే ఉద్దేశంతో చెప్పడమే తప్ప అవన్నీ చెప్పుకోవాలంటే భాగవతం మొత్తాన్ని చెప్పుకోవాలి. అంత అత్యద్భుతమైనటువంటిది. ఏమిటి ఇప్పుడు గోపికల యొక్క స్థితి? ఉన్మస్తకావస్థ, ప్రేమ పిచ్చి ముదిరిపోయింది. ఇంకా ఏమీ తలకెక్కట్లేదు. ఎక్కడున్నాడు ఏది చూసినా ఏది అనిపించినా ఆయనే అనిపిస్తోంది. 2 మాటలు వాడారండి వ్యాఖ్యానాల్లో. ఒకటి సదృశము, 2 సంబంధము. ఇప్పుడు మేఘం వచ్చిందనుకోండి, ఆహా నీలాగే మేఘవర్ణుడు మా స్వామి, అలా ఉండే వాటిని చూసి. సంబంధము, అక్కడ ఏ వెన్నకుండా కనపడింది, మా కృష్ణుడు ఇలాగే వెన్న కోసం ఇది అయ్యేవాడు. సంబంధము ఇలాగే 2 రకాలుగా చూసిన ప్రతి వాటిని తలచుకొని ఉన్మస్తకావస్థ పొందుతున్నటువంటి గోపికల యొక్క, ఇక్కడ గోపిక ఆళ్వారు, ఆ ఆళ్వారి యొక్క స్థితిని చూసి తాయిమారు పాపం, అయ్యో మా అమ్మాయికి ఇలా పిచ్చి పట్టుకుంది, ఇలా అయిపోయింది పిల్ల, ఇది ఎలా ఒడ్డున పడుతుందో పడదో అని ఆక్రోశంతో చుట్టూ ఉన్న చెలులతో మాట్లాడడమే ఈ తిరువాయిమొഴി యొక్క సారము అని చెప్తున్నారనమాట. ముందుగా పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుందాం. మన్నై ఇరందు తులావి వామనన్ మన్నిదు ఎన్నం
வெண்ணை தொழுது அவன் மேவும் வைகுந்தம் என்ன கை காட்டும் கண்ணை உள் நீர் மல்க நின்று கடல் வண்ணன் என்னும் மன்னே என் பெண்ணை பெருமையல் செய்தார்க்கு என் செய்கேன் பெய்வளை పెయ్యవళైరే. ఆ తల్లి ఒక్కసారి చుట్టూ ఉన్న ఫ్రెండ్స్ని చూసిందండి. వాళ్ళందరూ వచ్చేసారు, ఏమైంది ఏమైంది మీ అమ్మాయికి ఏమైంది ఏమైంది. మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇక్కడ అమ్మాయి అంటే ఎవరండి? మరాంకుశ నాయకి. ఆవిడ మోహావస్థలో ఉంది. తల్లి పక్క నుంచి ఓ అయ్యో మా అమ్మాయిని బాధపడుతుంది. చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరూ గబగబా వచ్చేసారు. ఏమైందమ్మా మీ అమ్మాయికి, ఏమైందమ్మా మీ అమ్మాయికి అని. మా అమ్మాయి కాని వాళ్ళందరికేసి ఇలా చూసిందాం. చూసేటప్పటికి చేతుల నిండా గాజులు చక్కగా వేసుకొచ్చారు వాళ్ళందరూ. పెయ్యవళైరే, చక్కగా గాజులు వేసుకొచ్చారు. ఈ గాజుల గురించి శృంగార శాస్త్రంలో ఒక విషయం ఉందండి. ఏమిటి అని అంటే, ప్రియుడు దూరం అయ్యాడు అనగానే గాజులు ఇలా చేపెడితే కిందకి జారిపోతాయి, అంత చిక్కుపోతారు అన్నమాట. అది ప్రేమకి చిహ్నం. మీ అందరూ ఇంత బాగా గాజులు వేసుకున్నారు అంటే మీకు ఇప్పుడు ఏం దుఃఖం లేదన్నమాట. మీరు ఏం చేసి ఇంత ఆనందం పొందగలిగారు? మీ గాజులన్నీ మీ చేతికి చక్కగా నిలబడి ఉన్నాయి. ఆ ఉపాయం ఏదో చెప్పండమ్మా, మా అమ్మాయికి కూడా చెప్తాను. అది ఒక రహస్యమైన అర్థం అండి. సరదాగా చక్కగా చెప్పేటువంటి మన సరదాలు పాసురాల్లో కూడా వచ్చాయన్నమాట. మీరు ఏం చేస్తే ఈ గాజులు ఇలా నిలబడ్డాయి, మా అమ్మాయికి కూడా చెప్తాను. పెయ్యవళైరే, ఆఖరి పదం. చక్కగా గాజులతో అలంకరింపబడ్డ చేతులు కలిగిన అమ్మాయిల్లారా, మీరేం చేస్తే ఈ గాజులు ఇలా నిలబడ్డాయి? మా అమ్మాయి చూడండి, విరహ వ్యధతో అల్లల్లాడిపోతోంది. చేతికి గాజులు లేవు, జారిపోయాయి. అంత చిక్కిపోయింది మా అమ్మాయి. మన్నయ్యింది. ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఉందో చూడండి, నేను చెప్తాను మీకు అంటోందంట తల్లి. మన్నయ్యింది. నేల మీద వెళ్ళి కూర్చుంటాడు. ఒక చోట ఇలా చతికిల పడ్డం అంటారు దాన్ని. కూర్చోవడం వేరు, చతికిల పడ్డం వేరు. మన్నయ్యింది. భూమి మీద కూర్చుని చతికిలపడి తుళావి చేత్తో ఆ భూమిని అంతటిని ఇలా 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 తడుముతోంది. ఒకసారి భూమిని అంతటిని తడుముతోంది. ఏమిటమ్మా అలా చేస్తున్నావు అని వాళ్ళ అమ్మ అడిగితే, ఇది వామన్ ఎందు అమ్మా, ఇది వామనుడు భూమే అంటోంది. ఒకప్పుడు ఎప్పుడో వామనుడు కొలిచినటువంటి భూమి. ఆ భూమిని చూసి ఇది సంబంధార్థం అన్నమాట. ఆనాడు వామనుడు కొలిచిన భూమి ఇది, సంబంధార్థం అన్నమాట అని తల్లికి చెప్తోంది. సరే, అలాగాని ఇప్పుడు ఆశ్చర్యపోయి నోట మాట లేకుండా, పోసి పిచ్చి తల్లి, నేల ఏమిటి, వామనుడు కొలిచింది ఏమిటి, అయ్యో ఇలా అయిపోయావేంటమ్మా అని విలవిల్లాడిపోతోంది తల్లి. వెన్నై తొలుదు, ఆకాశాన్ని చూసి ఒక దండం పెట్టేసి, అవన్ మేవు వైగుందం என்று కై కాటం. అదిగో ఆ శ్రీయప్పది నిత్య నివాసం చేసే పరంపదం అది అని ఆకాశాన్ని చూపిస్తోంది. విన్ అంటే ఆకాశం అని ఒక అర్థం, పరమపదము అని ఒక అర్థం. ఆకాశాన్ని చూపిస్తోంది, పరమపదం అంటోంది. అంటే మా స్వామి అక్కడే ఉన్నాడు అంటోంది. ఈ స్థిమితం తప్పినప్పుడు మతి, అడిగో వాడు వస్తున్నాడు, వచ్చాడు, నాతో మాట్లాడి వెళ్ళాడు, ఇప్పుడే ఇలా మాట్లాడతారు చూడండి. అలాగనమాట ఆకాశాన్ని చూపించి, అదిగో ఆయన ఉండేటువంటి పరంపదం అంటోంది. కన్నై ఉళ్ నీర్మల్గా, కళ్ళ నిండా నీళ్లు వచ్చేసి, నిన్ను కడల్ వన్నం ఎన్నం, ఆ నీళ్లు అలా కారిపోతున్నాయి.
సముద్ర జలం గుర్తుకొచ్చింది. మా ఆయన అచ్చు సముద్రవర్ణుడమ్మా, నీలమేఘఛాయబోలు దేహము వాడమ్మా. ఇది సాదృశ్యం అంటారు, ఇందాకటిది సంబంధము అంటారు, దీనిని ఏమంటారు? సాదృశ్యము అంటారు. అన్నే ఆవిడ మాట్లాడేటప్పుడు మనం చూడండి, కొంచెం చెప్పి 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 అయ్యో ఏం చెప్పమంటారు అంటారు చూడండి. అన్నే అయ్యో అమ్మ ఎన్ పెన్నై, నా పిల్లని పెరుమయ్యల్ చాలా పిచ్చెక్కేలా చేశాడమ్మా. செய்தார்க்கு అలా చేసిన శ్రీయప్పతికి మెయ్వళయ్యీరే, చక్కగా అలంకరించుకున్న అమ్మాయిల్లారా ఎన్ సైగేన్, ఏం చేయమంటారు? మా అమ్మాయి చూడండి, భూమిని ముట్టుకొని వామనుడు కొలిచిందంటుంది, ఆకాశాన్ని చూపించి పదనాథుడు ఉండే చోటు అని చెప్పడానికి కూడా శక్తి లేక అదుగో అదిగో అదిగో అని చూపిస్తుంటాడు. పైకి వెళ్ళదు, అదిగో అదిగో అని చూపు మాత్రం వెళుతుందని. ఆయన తిరుమేను తలుచుకొని సముద్రం లాంటి కాంతి కలవాడు, కాంతి కలవాడు, కాంతి కలవాడు అని అంటుంది. ఇదంతా ఎవరు చేశారో తెలుసమ్మా? శ్రీయప్ప చేయాలి. ఇప్పుడు నేనేం చెయ్యాలి, అతన్ని ఏం చెయ్యాలి అని అడుగుతోంది అన్నట్లుగా ఈ పాసుర వ్యాఖ్యానం మొదలవుతుంది. 7 వ్యాఖ్యానం 100వ పేజీలో మొదలైందండి. கீழ் திருவாய்மொழியில் அவனுடைய பிரணயத்துவ గుణத்தை అనుసంధిస్తూ, ఇంతటికి ముందు 4లో 3లో ఇప్పుడు నిన్నటిదాకా మనం అనుసంధానం చేసుకున్న దాంట్లో పిచ్చేరినారు, వ్యామోహం వచ్చేసిందని. ఎందుకంటే స్వామి కలిశాడు, కలిసేటప్పటికి దివ్యానందం వచ్చింది. ఆ దివ్యానందంలో ఒళ్ళు తెలియని స్థితి ఒకటి వచ్చింది. ఇవరకు కీழ்పెరంగ నిరవధిక ప్రీతియానదు, ఈవిడికి ఇంత ఆనందం ఇంత ఆనందం కలిగేటప్పటికీ ఇవరుడయ ఆశ్రయం అలియం ఎన్నం బడియాయత్తు. ఆ ఎక్కువ ఆనందం కలిగితేనండి గుండె ఆగిపోతుంది. ఒరే ₹1,00,00,000 లాటరీలో వచ్చాయి రాట్లే కోటా అంటాడు అనుకోండి, తర్వాత ఉంటాడో ఉండడో చెప్పలేం. ఆ గుండె తట్టుకుంటుందో తట్టుకోలేదో మనం చెప్పలేం. అలాగే ఈ ఉన్మస్తకావస్థ అంటారు దాన్ని. ఈ అవస్థ వచ్చేటప్పటికి ఆశ్రయం మలియం ఎన్నం బడియాయత్తు, బాబాయ్ ఉంటుందో ఉంటుందో, స్వరూపమేనా మిగులుతుందో మిగలదో, ఆళ్వారి నాయకి ఏమైపోతుందో అని పెరుమాళ్ళకే భయం వేసేసింది. అందరసత్తై అరయ్యారు పడితే స్మార్మిప్పి కై కాక అక్కలవియై. అంత ఇంత ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు దీన్ని కొంచెం తగ్గించాలి. అది ఆనందమే కాదండి, దుఃఖమైనా సరే ఒళ్ళు తెలియని దుఃఖంతో ఉంటారనుకోండి, అది మళ్ళించడానికి వేరే టాపిక్ ఒకటేదో చెప్పేసి అని అందులోంచి మళ్ళీ ఇందులోకి దింపుతారు. ఏది కూడా భరించలేనంత స్థితి వస్తే గుండె పని చేయదు. అందుకోసమని దాన్ని మళ్ళీ మామూలు స్థితికి తీసుకొని రావాలి. ఆ కలవి అయి అల్పం నెగిలి నిన్నానీశ్వరం, కొంచెం దూరంగా పక్కకి నిలబడ్డారంటే పెరుమాళ్. అంతవరకు ఆళ్వారి నాయికతోనే ఉన్నారు, కానీ ఆ ఉన్మస్తకావస్థ నుంచి తప్పించడం కోసం కొంచెం పక్కకి వెళ్ళారటండి. పక్కకి వెళ్ళేటప్పటికి ఇక్కడ గోపికావస్థ వచ్చేసింది ఆళ్వారి నాయకుకి. ఏమైపోయావు, ఇంతవరకు ఉన్నావు కదా, ఎక్కడ దాక్కున్నావు అని ఆనాலும் பிரிந்தது అవనయ్యాగయ్యాలే, అది తన కార్యం సైదండిల్లాదే. ఎందుకు వచ్చిందండి? ఆయన వల్ల కదా ఇంత బాధ వచ్చింది. అందువల్ల ఏమవుతుంది? ఆత్తామై మీ దూరందో, ఆ బాధ చాలా పొంగి 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 పొరలిపోయేటప్పటికిట ఒక ఉదాహరణ చెప్పారు నంబెళ్ళయ్య గారు. ధనలుప్తనానవన్ இழிச்சீரையை கெடுத்தால் அத்தொடு போலியான மொழிகளெல்லாம் అవిజిత్తు పార్కుమా పోలే. అదే చెప్తారండి. మన గుణాలు ఆయనకు బాగా తెలుసు కాబట్టి ఒకటండి ఇంత చిల్లర తీసుకున్నట్టండి.
ఏదో పూర్వం అలా వేసేవారు చిల్లర్లు అవి, ఇప్పుడు చిల్లర్లు ఎవరు వేస్తున్నారులేండి. పూర్వం చిల్లరంతా పెట్టుకునేవాళ్ళు. ఏ కృష్ణా స్నానాలకో వెళితే ఆ ఒడ్డునున్న వాళ్ళందరికీ తలో అర్ధో తలో పావలో తలో రూపాయి బిళ్ళో అలా 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 అలాగే వేసుకుంటూ వెళ్ళడం. గుడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ మెట్ల మీద ఉండే వాళ్ళందరికీ అలా వేసుకుంటూ వెళ్ళడం. అలా ఒకడు ఇంత చిల్లరని మూట కట్టుకున్నట్టని. ధన లుబ్ధవాన్, వాడు అసలే లుబ్ధుడు, డబ్బంటే ప్రాణాలు. అలాంటి వాడు ఆ గుడి ఆ కట్టుకున్న మూట ఎక్కడో తక్కువని జారిపోయింది. జారిపోయేటప్పటికీ అత్తడు పోలియాన ముడిగడల్లాం ఆ విజిత్త పార్కు. ఎక్కడైనా ఏదైనా ఇంత కనపడింది అనుకోండి, ఇదేమో ఇది నా మూటేమో అని తీయడం, ఇదేమో ఏం తీయడం. మనకి కూడా చూడండి, ఒక రూపాయి బిళ్ళ పడిపోయింది అనుకోండి, మనకి ఈ డ్రింక్స్ తాగే మూతలేవో ఒక చోట పడితే పండు ఓ ఇదేమో ఇక్కడే ఉండాలి అని తీస్తారు మూత. అలాంటి ఆకారం కలిగిన వాటిని చూసి మనం అలా భ్రమపడుతూ ఉంటాం. ఇళ్లల్లో ఏవైనా వస్తువులు అటు ఇటు పడిపోయినా సరే అలా కనపడుతుంది దూరంకి, మనం అదే దృష్టిలో ఉంటామేమో, ఏదైనా అలాగే కనపడుతూ ఉంటాం. అలా ప్రతిదీ తీసి చూస్తూ ఉంటాం. ఓ ఇదా ఇది కాదా ఇది కాదా అని అనుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. అలాగా ఒక ధనలుబ్ధుడు పోయిన చిల్లర నాణాల మూటని ఏది చూసినా తన మూటేమో అని అనుకున్నట్లుగా పెరుమాళ్ల లుబ్ధులైనటువంటి ఆళ్వారు నాయకి ఎక్కడ సృష్టిలో ఏది చూసినా అది భగవతత్వమేమో అనుకుంటోంది. అది పోలిక రెండిటికి. వైపాం మరుందాం, అది ఒక నిధి, అదొక మందు. అదే ఆళ్వారు నాయకికి ప్రాణాన్ని నిలబెట్టారు. ఎన్నంబడియే ఇవరకు క్షేమానిధీరే నిధీరే అవన్ ఆగయ్యాలే అవనోడు సదృశ పదార్థంగళయ్యల్. ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి, అండర్లైన్. సదృశ పదార్థంగళయ్యం సంబంధి పదార్థంగళయ్యం అగప్పడవ అవనాగకొండు భ్రమిత్తు. ఒకటి సదృశ పదార్థాలు అంటే అలాగే ఉన్నాయి. మనం పడేసుకున్న వస్తువు నీలంగా ఉందండి, అక్కడ నీలంది ఏదో కనపడింది, ఇదేమో అని భ్రమపడతాం. ఇది సదృశ పదార్థం అనుకుంటాం. సంబంధ పదార్థము అంటే ఒక చైన్ ఉందండి, చైన్ పోయింది, దానికి సంబంధించిన రింగ్ ఒకటి ఎక్కడో దొరికింది, ఇదిగో రింగ్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి గొలుసు ఇక్కడే ఎక్కడో పడి ఉంటుంది. ఇది సంబంధార్థము అంటారు. సదృశము సంబంధము రెండు పదార్థాలు. అగప్పడవనాగకొండు భ్రమిత్తు, వాటిని చూసి భ్రమపడి కిట్టి పార్తు దగ్గరికి వెళ్ళి చూసి అవంతా నెక్కే ఒలిందాల్ మేళవు మాట్లాడే అవి కాదు. అలాగే మేఘాన్ని చూసింది, నా స్వామి వచ్చాడా అనుకుంది, తీరా వచ్చాడు, ఆ మేఘం ప్రయాణం చేసి వెళ్తుంది. అయ్యో మా స్వామి కాదే అనుకోవడం అన్నమాట. నోవు పట్టు చెల్లుగిరదు, ఓ దుఃఖపడిపోతాను. చెప్పలేని బాధ అని ఒకటి ఉంటుందండి. అన్ని బాధలు చెప్పేలా ఉండవు, ఎవరికి వారికి అనుభవైక వేద్యాలు. అన్ని బాధలు వర్ణించి చెప్పేలా. డాక్టర్ చెప్పమన్నా కూడా అదేదో గాబరా అండి, అదేదో నొప్పండి అంటాం, కానీ అది ఏమిటో మనం చెప్పలేమండి. మరి హోమియో వాళ్ళు అనుకోండి, కుడి నుంచి ఎడమకు వస్తుందా, ఎడమ నుంచి కుడికి వస్తుందా నొప్పి, కింద నుంచి పైకి వస్తుందా, పై నుంచి కిందకు వస్తుందా అన్నీ అడుగుతారండి వాళ్ళు. కొంతమంది చక్కగా, కొంతమందికి అసలు ఏమో ఇదంతా నొప్పిగా ఉందండి, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వస్తుందో తెలియదు, నా గుండెల నిండా వస్తుంది, అంతవరకు మాత్రం చెప్పగలము అనేటువంటి విషయంలాగా సంబంధ పదార్థాలు సదృశ పదార్థాలు రెండు. అవి రెండింటినీ చూసి అవేమో అని భ్రమపడి అవి కాదని నిశ్చయించుకొని చెప్పలేని బాధపడుతోంది ఆళ్వారు నాయకి అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. క్వచిత్ ఉద్భ్రమతే వేగాత్ క్వచిత్ విభ్రమతే బలాత్ క్వచిత్ మత్తైవ భాతి కాంతాన్వేషణ తత్పరః. ఈ పోలిక కండి మనకి రామాయణంలో ఒక ఘట్టాన్ని చెప్పారండి. తను వెళ్ళి వచ్చేటప్పటికి సీతాదేవి లేదు అక్కడ. సీతాదేవి లేకపోయేటప్పటికి రామచంద్ర స్వామి కూడా అలాంటి స్థితినే పొందాడు. క్వచిత్ ఉద్భ్రమతే వేగాత్, ఎక్కడుందో చూడాలి అని చుట్టూ చూసేస్తున్నాడు. గబగబా తలతిప్పి చూసేస్తున్నట్టండి. వేగాత్
ఆ ఆర్తి శరీరంలో కనిపిస్తోంది అన్నమాట. ఒక్కొక్కసారి విభ్రమతే బలాత్, ఒక్కొక్కసారి ఏమో ఆ పైన ఉందేమో, ఈ కుందేమో కింద ఉందేమో, ఈ పక్కన దాగిందేమో అని అనేక విధాలుగా క్వచిత్ మత్త ఇవాబాతి కాంతాన్వేషణ తత్పర. ఒక చెట్టు నుంచి ఇంకో చెట్టు మీద పరిగెడతాటండి. ఈ పక్కన దక్కుందా, నన్ను ఏమన్నా ఏడిపించాలనుకుంటోందా అని. అంతేకాదండి, నదులు నదాలు అని ఉంటాయి. నదం అంటే పడమరి నుంచి తూర్పుకు వచ్చేది నదం అండి, మిగిలినవేమో నదులు. నదీ నదాలన్నీ కూడా వదలకుండా సీతమ్మ కోసం వెతికేటువంటి రామచంద్రుడు ఎంత ఆర్తిగా ఉన్నాడో, ఆళ్వార్ల యొక్క ఆ ఉన్మత్త స్థితి కూడా అలాగే ఉంది. ఉన్మత్తులు అంటే పిచ్చెక్కేసిన వాళ్ళు అని అర్థం. పిచ్చి వాళ్ళ చేష్టలకి అర్థం ఎవరు చెప్తారండి? ఆత్మని ఒక రాయి పెట్టి కొడతాడు. ఒరే నన్ను ఎందుకు కొట్టారంటే ఏమో నవ్వుతాడు. వాడికి అర్థం ఏమీ ఉండదు. చేతికి ఏదొస్తే అది చేయడం, అది వాడి తత్వం అన్నట్లుగా ఆళ్వారి నాయకి కూడా భ్రమలో ములిగి 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 పడి ఉంది. విరాటి అయి పిరంద అనంతరం సీతాదేవి దూరమైన తరువాత ఆత్తామయ్యాలే, ఎంత దుఃఖమో రామచంద్రుడికి. మేల్ నొక్కి పార్తు, ఒకసారి పైకి చూస్తాడు, పైకి చూస్తాడు. విలంగ సంచరిప్పదు, అటు ఇటు అటు ఇటు తిరుగుతాడు. మనకి మనసు గాబరాగా ఉన్నప్పుడు చేసే పనులని. ఎవరైనా రావాలి, ఇన్ టైంలో రాలేదు, ఎదురు చూస్తున్నాం, ఇంట్లోంచి బయటికి, బయట నుంచి ఇంట్లోకి, ఓ కాళ్ళు అరిగిపోయేలాగా తిరగడం, ఏ శబ్దమైనా వాళ్ళేమో అంటాం, ఏ పిలుపు వినబడ్డా వస్తున్నా అంటాం. ఇవన్నీ ఆర్తిగా ఉన్నప్పుడు చేసేటువంటి పనులు అన్నమాట. విలంగ సంచరిప్పదు, అది తాను మాట్లాడువదు, ஒரு వృక్షத்தில் నిన్నం వృక్షాంతరక్తిలే సన్నకెట్టువదు. ఓ చెట్టు దగ్గర పక్కన ఏదో పొంగులాగా ఆకు ఒకటి ఎండిపోయి కనపడి, అది చీర పొంగేమో అనిపించింది. గబగబా పరిగెట్టాడు. అక్కడికి వెళితే లేదు. పోయి ఈ చెట్టు నుంచి ఇంకో చెట్టు వెనక్కి వెళ్ళి దక్కున్నావా అని అక్కడికి పరిగెట్టాడు. మా ఎదిలియై కండి కోళో ఎన్ను కేటదు. కన్ని కొళో ఎన్నో కేటదు. చెట్టు చెట్టుని అడుగుతారటమ్మా. సీతను చూసారా, ఇక్కడెక్కడైనా సీతను చూసారా, చెట్టుని పుట్టని. ఇందాక భాగవతంలో వాళ్ళు మల్లిగ తీగలను అడిగినట్లుగానే రాముడు అంతటి వాడు కూడా అలా అడిగాడు. ఆనారు పెన్నారుగల్ ఒండ్రెక్కే. ఆనారు అంటే నదం అండి, పెన్నారు అంటే నది, నదీ నదాలు అంటారు. చిన్న పదాలు, ఎంతెంత అర్థాలు. పడమరగా ప్రవహించే వాటిని నదాలు అంటారు, తూర్పుగా ప్రవహించే వాళ్ళని నది అంటారు. అలా ఏది వదిలిపెట్టకుండా అవర్ పట్టా పోలేయుళం అప్పటియే పడిగిరాడిపోదు. ఆనాడు రామచంద్రుడు సీతాన్వేషణలో ఎంత కష్టపడ్డాడో, ఎలా తల్లడిల్లిపోయాడో, ఇవాళ పరాంకుశ నాయకి కూడా అలా తల్లడిల్లిపోతుంది. అది మనకి ఇక్కడ సారాంశం అన్నమాట. రామునితో ఎందుకు చెప్పాడు పోలిక? ఆ తల్లడిల్లిపోవడంలో రాముడు సీతకి దూరమై ఎంత బాధపడ్డాడో, పరాంకుశ నాయకి పెరుమాళ్ళకి దూరమై అంత ఆర్తి చెందుతోంది. ఇప్పటి నోవు పడిగిర ఇవళ దశయ్యే అనుసంధిత తిరుత్తాయార్. అదిగోనండి తాయిమార్ అవస్థ. ఇలా బాధపడేటువంటి అమ్మాయిని చూసారా ఈ పాసురంలో. ఇక్కడ అన్ని చోట్ల కూడా ఏకకాలంలో పాసురాలు చెప్తున్నారు, ఆళ్వార్లుగా ఉన్నారు. నాయకుడు దూరమయ్యాడు అని నాయకిగా ఉన్నారు నమ్మాళ్వారు. ఆ నాయకి దుఃఖం చూసి బాధపడుతున్నారు, తాయిమారుగా ఉన్నారు. ఏకకాలంలో అన్ని అవస్థలు అంటే ముందు చెప్పుకున్నాం కదండి, మన మానసికమైనటువంటి అవస్థా భేదాలే ఇవన్నీ, ప్రత్యేకమైన వ్యక్తులు కాదు. అది అందువల్ల ఇప్పటి నోపడిగని ఇవళ దిశ అయ్యే అనుసంధిత్తు తిరుత్తాయార్. అలా బాధపడేటువంటి నాయకుని చూసి తల్లి ఇవాళ పడిగిற పాడుగளையும் ఇవాళ సొల్లిగిற వార్తైగளையும் சொல்லி ఏం పనులు చేస్తోంది, ఏం పనులు చేస్తోంది, ఏం మాటలు అంటోంది, ఏం మాటలు అంటోంది.
ఆ చేష్టలు చూపిస్తున్నారు, ఆ మాటలు పలుకుతున్నారు. ఇది కండుతాన్ పరుక్క మాట మేను పడుగిర పడియం సొల్లి. ఇలా ఈ పిల్లని చూడలేకపోతున్నానమ్మా. ఎంత సహజంగా ఉందో. మా అమ్మాయి ఇంత కష్టపడుతుంటే నేను బతికుండి ఏం లాభం, నేనేం చూడలేకపోతున్నానమ్మా అని పిల్లల దుఃఖాన్ని చూచి సహించలేని తల్లి పలికినట్లుగా. అది మనం ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవలసిన విషయం. పొరుక్క మాట్లామే భరించలేక లోపడిగి ఎప్పడియం, ఎంత బాధపడుతోందో అంటే ఏం యాక్షన్స్ చేస్తోంది. ఇవల్ కై వాంగుమడవాగా, ఇంకా బ్రతకదు మా అమ్మాయి, అయిపోయింది పని, పిచ్చెక్కిపోయింది, ముదిరిపోయింది, ఇంకిది నాకు దక్కదు. అవన్ను బంధు ముఖం కాట్టి, అలాంటి సమయంలో ఆయన వచ్చి ముఖం చూపిస్తే ఆశ్వసిప్పిగా ఓదారిస్తే తాయి తలై కట్టుగరదు ఈ తిరువాయిమలి. ఆయన వచ్చి కనపడగానే అమ్మాయి ముఖం వెలిగితే అమ్మాయిని చూసి ఆనందించినటువంటి తల్లి. ఈ దాయిమార్ అవస్థని ఈ 10 పాసురాలలోనూ చెప్పారు అనేటువంటి దాన్ని నాలుగులో మనకి చెప్తున్నారు. முதல் பாட்டு 102వ పేజీ. 102వ పేజీ. வினவ வந்தவர்களுக்கு தன் மகள் செய்தியை அறிவிయానెன்று కండు. అమ్మాయి పడిపోయింది, తల్లి పక్కన కూర్చొని ఏడుస్తోంది. గబగబా వచ్చేసారు. ఏం జరిగిందో తెలుసుకోవాలి అని. ఆ వచ్చిన వారితోటి చూడండి అని ఇలా చూపిస్తోంది. మాట రాలా తల్లికి కూడా. ఇదిగో అన్నట్టుగా ఆ పిల్లకేసి చూపించిందిటండి. ఇప్పటి ఇవడై ఎంబెరుమా అనిపించేద్దినాను. దీని తప్పేం లేదమ్మా, అంతా ఆయన తప్పే. ఆయన ఇలా చేశాడు మా పిల్లని. ఆ స్వామి అలా చేయబట్టే పాపం ఎంత బాగుండేదో పిల్ల. ఇలా పిచ్చెక్కిపోయింది. నా నిదిక్కు ఏం చేయవేన్, నాకేం చెయ్యాలో తెలియట్లేదు అంటారు. మోట సామెతలు ఉన్నారండి. కూతురు ప్రసవ వేదనకి అల్లుణ్ణి తిట్టినట్లుగా ఒక సామెత ఉంది. అంటే ఆ దుఃఖాన్ని చూడలేక తిట్టుకోవడం అన్నమాట. మన్నై ఇరందిరావి మణ్ முழுதும் அகப்படுத்து நின்ற வெந்தையங்கிரபடியே அவன் திருவழிகளுக்கு உட்பட்ட பூமி பரனுடைய இருந்து తుజావా నిక్కుం. ఆ నేలంతా ఒకసారి చేత్తో ఇలా రాస్తోంది. కూర్చుంటారండి నేల మీద కూర్చున్నప్పుడు చేతులు ఊరికే ఉండవు. ఆ నేల అంతటిని ఇలాగా ఆ భూమిని అంతటిని ఇలా స్పృశిస్తోందిటండి. అవన్ సంబంధం కొండై ఇత్తై విరంబిగరదు. ఇదిగో ఈ నేల ఎవరిదో తెలుసా, భగవంతుడిది అంటోంది తను. పిచ్చెక్కిన వాళ్ళు మాట్లాడినట్టుగానే రాశారు. ఇదిగో ఈ నేల అదేవుడిదే, ఆ వామనుడిదే అంటోంది. అది ప్రాదేశికమన్రే. ఏంటి నువ్వు తడివిన నేల అమ్మా, ఆ కాస్త ముక్కనా? కాదు ప్రాదేశికం కాదు, ఇంత ముక్క కాదు. మయాతు భక్త్యా తస్యైవ వామనస్య ఉపభుజ్యతే. ఇది మనకి 2 ఉదాహరణలని చక్కగా చెప్పారు అన్నమాట. ఏమేంటంటే ఒకటి రామాయణ ఉదాహరణని తీసుకున్నాను. అదదాశరథిర్వీరో రామో నామ మహాబలః మయా తు భక్త్యా తస్యైవ వామనస్య ఉపభుజ్యతే. ఇది ఎక్కడ అంటే సిద్ధాశ్రమంలో రామాయణంలో విశ్వామిత్రుడు చెప్పినటువంటి మాట. విశ్వామిత్రుడు అయం సిద్ధాశ్రమో నామ ప్రసాదాత్తే భవిష్యతి సిద్ధే కర్మణి దేవేశ ఉత్తిష్ట భగవన్నితః అద విష్ణుర్మహాతేజ ఆదిత్యాం సమజాయత వామనం రూపమాస్థాయ వైరోచనముపాగమత్ త్రీం క్రమాన్ అభిక్షిత్వా ప్రతిగృహ్య చ మానదః ఆక్రమ్య లోకాన్ లోకాత్మా సర్వలోకహితే రతః మహేంద్రాయ పునః ప్రాదాత్ నియమ్య బలిమోజసా త్రైలోక్యం సమహాతేజశ్చక్రే
చక్రే చక్రవశం పునః తేనైష పూర్వమాక్రాంతః ఆశ్రమశ్రమనాశనః మయా తు భక్త్యా తస్యైవ వామనస్యోపభుజ్యతే. ఇన్ని శ్లోకాలు ఇచ్చారండి మనకి రెఫరెన్స్గా. ఎక్కడది అని అంటే పూర్వం సిద్ధాశ్రమము అని ఒకటి ఉందండి. అది ఎక్కడో బీహార్ ప్రాంతాల్లో ఎక్కడో ఉందనుకుంటా. ఆ సిద్ధాశ్రమాన్ని ఒకసారి విశ్వామిత్రుడు రామచంద్రుడికి చెప్తూ తీసుకెళ్తున్నాడండి. బాలకాండలో వస్తుంది. ఇదిగో నాయన, ఏమిటి ఈ ఆశ్రమం ఎవరిది ఏమిటి అని అడుగుతాడు రామచంద్రుడు. అడిగితే నాయన ఇది సిద్ధాశ్రమం అంటారు. ఇక్కడ పూర్వం వామనుడు సిద్ధి పొందాడు కాబట్టి ఇది సిద్ధాశ్రమం అనే పేరు తెచ్చుకుంది. ఆ ప్రాంతాన్ని వదలలేక, ఆ మట్టి వాసనని నేను వదిలిపెట్టలేక నేను ఇక్కడ ఉన్నాను. మయా ఉపభుజ్యతే అంటారండి. భుజ్యతే అంటే నాకెంతో ఇష్టంగా నేను అనుభవిస్తున్నా దీన్ని. ఉపభుజ్యతే అంటే ఆనాడు వామనుడు నివసించాడని ఆయన అనుభవించిన భూమిని నేను ఇక్కడ ఇవాళ ఆనందంగా అనుభవిస్తున్నాను. అంటే భగవత్ సంబంధ పదార్థం. 2 మాటలు చెప్పుకున్నాం కదండి. సంబంధి అనేటువంటిది, సాదృశ్యము అనేటువంటిది. ఇక్కడ వామన సంబంధమైన భూమిని నేను అనుభవిస్తున్నాను. ఇప్పటికీ కూడా అది భుజ్యతే అనేది వర్తమాన కాల క్రియ అండి సంస్కృతంలో. ఇప్పటికీ కూడా నేను అలాగే అనుభవిస్తున్నాను అని అంటారు. అంటే ఇక్కడ మనకి ఎందుకు చెప్పారండి? విశ్వామిత్రుడంతటి వాడు రామ నాయన రామచంద్ర, ఇది చాలా పవిత్రమైనటువంటి వామనుని ఆశ్రమము. ఆనాడు వామనుడు సిద్ధి పొందినది. ఆయన సిద్ధి పొందిన పవిత్ర భూమి అనే ప్రేమతో నేను కూడా దీనిని ఇప్పటికీ గౌరవిస్తున్నాను. సంబంధార్థము, వామన సంబంధ భూమి కాబట్టి ఇప్పుడు నేను దీనిని ఇంతగా ప్రేమిస్తున్నాను అని చెప్పినట్లుగా ఇప్పుడు మనకేంటండి కనెక్షన్? ఈవిడ భూమిని తాకి ఇది వామనుడి భూమి అంటారు. ఆవేళ విశ్వామిత్రుడు ఆ భూమిని చూచి ఇది సిద్ధాశ్రమము అని ఎంతో ఆనందంగా చెప్పినట్లు ఆళ్వారు నాయకి భూమిని చూసి ఇది వామనుడి యొక్క భూమి, అది ప్రాదేశికమంద్రే మయా తు భక్త్యాతస్యైవ వామనస్య ఉపభుజ్యతే. ఉపభుజ్యతే, భుజ్యతే అనుభవిస్తున్నాం. ఉపభుజ్యతే మనం ఉన్నామండి. మన పల్లెటూళ్ళు ఉంటాయి, మన తాతలు తండ్రులు కట్టినటువంటి ఇళ్ళు వాకళ్ళు ఉంటాయి. అక్కడికి వెళ్ళామనుకోండి చూడడానికి. వెళ్ళినప్పుడు ఏమనుకుంటామండి, ఇదిగోండి ఇక్కడే మా తాతగారు ఈ గదిలోనే ఉండేవారండి. ఇక్కడికే ఊళ్ళో పెద్దలందరూ వచ్చి వారిని ఇక్కడ కలుసుకుంటూ ఉండేవారండి. మా నాన్నగారు ఇక్కడే కాలక్షేపాలు చెప్తూ ఉండేవారండి. పెద్దలందరూ వచ్చినప్పుడు వారికి ఏమేమి ఇవ్వాలి, ఎలా చేయాలి, పరిపాలన గురించి ఇక్కడే చర్చలు చేసుకుంటూ ఉండేవారండి. నేనైతే ఇక్కడే ఈ చెట్టుకు ఉయ్యాల కట్టుకుని ఊగుతూ ఉండేదాన్ని. అబ్బోబ్బా ఆ దొడ్లో అయితే ఆ పువ్వులు అవి కోసుకునేవాళ్ళమండి. ఇవన్నీ ఏంటండి? ఒకప్పటి సంబంధార్థాలు. చిన్నప్పటి వాటిని తలుచుకొని మనమే ఇంత ఆనందపడుతుంటే, పెరుమాళ్ళ యందు లగ్నమైన మనస్సు కలిగినటువంటి పరాంకుశ నాయకి ఒక భూమిని చూసి ఇది వామనుడి భూమి అని చేతిలో తడమడంలో ఆశ్చర్యం ఏమైనా ఉందా? అందుకని అవే మాటలు అవే మాటలు అవే మాటలు. ఒక మాట చెప్పుకున్నాం, పిచ్చెత్తిన వేదం చదివిన బ్రాహ్మణుడు పిచ్చిలో కూడా వేద మంత్రాలే చదువుతూ ఉంటాడు. లౌకికంగా ఉదాహరణ చెప్పుకున్నాం. పెద్ద మ్యాథమెటిషియన్కి పిచ్చెక్కితే రోడ్ల మీద కూడా ఎక్కడికక్కడే ఫార్ములాస్ మ్యాథమెటికల్ ఇది చూపిస్తూ ఉంటాడు. ఆ బుర్ర అలాగే పనిచేస్తుంది. అలాగే ఇప్పుడు పిచ్చెక్కిపోయింది భగవంతుడి అవతారాలు. ఆ అవతారాల్లో వామన అవతారాన్ని పరాంకుశ నాయకి తెలుసుకుంది. ఎలాగా? ఆనాడు విశ్వామిత్రుడు సిద్ధాశ్రమాన్ని గురించి రామచంద్రుడికి చెప్పినట్లుగా ఇవాళ ఆళ్వారు నాయకి ఇది వామనుడి భూమి అని వాళ్ళ అమ్మకి చెప్తుంది. అంత కరెక్ట్గా సరిపోయింది.
అది మొదటి ఉదాహరణ. రెండవది அவனை எந்தருளின பின்பு அவன் பக்கல் பக்தியாலே விடமாட்டாமையாலே అమ్మన్నై మోందు కొండు గడపన్ ఎన్నానిరే విశ్వామిత్రన్. ఎంత ఇష్టపడ్డాడంటే వాళ్ళు ఇప్పటికి కూడా ఇంత మట్టిని తీసుకుని ఇలా వాసన చూస్తారు. నా జన్మభూమి ఇది, నేను పుట్టిన ఊరిది, మా తాతలు నివసించిన ఊరిది, నాకెంతో ఇష్టమైన ప్రదేశం ఇది, పూజ్యమైనటువంటి స్థలం ఇది అన్నట్లుగా విశ్వామిత్రుడు కూడా రాముడికి చెప్పినట్లుగా ఆళ్వార్నాయుడి తల్లికి చెప్తోంది. అది మొదటి ఉదాహరణ. రెండవది విష్ణుర్మానుష రూపేణ చచార వసుదాతలే ఎన్నో అవన్ పక్కల్ రుచియుడయ్యారు విడమాట్టారుగళిరే. ఈ రెండవది ఏంటంటే భారతంలోది ఇచ్చారు. భారతంలో భీముడు సౌగంధిక పుష్పాలు తీసుకురావడం కోసం పెడుతుంటే మధ్యలో హనుమ అడ్డొస్తాడు, తోక అడ్డు పెడతాడు, తీయమంటాడు, దాటి వెళ్ళకూడదని సిద్ధాంతం అంటారు. ఎత్తలేకపోతాడు భీముడు, నువ్వెవరివి అంటాడు. ఇంతకు ముందు మనకి వ్యాఖ్యానంలో వచ్చింది, ఆ వేళ నువ్వు సముద్రాన్ని దాటినప్పుడు ఎలాంటి రూపాన్ని పొందావో నాకు ఒక్కసారి చూపించవా అని అడిగాడు, చూపించాడు. ఆ సందర్భంలో దాశరథిర్వీరో రామో నామ మహాబల విష్ణుర్మానుష రూపేణ చచార వసుధాతలే అంటే హనుమ నువ్వెందుకయ్యా ఇక్కడ ఇంత ప్రేమగా ఉన్నావు అని భీముడు అడిగితే, ఒకప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువు మానుష రూపేణ చచార, మానుష రూపంగా ఈ భూమి మీద కదలాడిన ప్రదేశము. ఏ మానుషముడండి? దాశరథి వీర రామో నామ మహాబల, దశరథ పుత్రుడైన రామచంద్రుడిగా తిరిగినటువంటి ఈ అద్భుతమైనటువంటి భూమి మీద ఎన్నో అవన్ పక్కలు రుచిడయ్యారు విడమంటారు కలదే. అది తలుచుకొని దాని యందు ఇప్పుడు మనం ఇంట్లో చిన్న చిన్న వస్తువులు ఉంటాయండి. ఓ గ్లాసు ఉంటుంది, పెరుమాళ దగ్గర ఓ పాత్ర ఉంటుంది. అమ్మో ఇది మా తాతల నాటి నుంచే వస్తాం, ఇది మా నాన్నగారు వాడిన గ్లాసు, ఇది మా అమ్మగారు ఏదో చేసింది, ఇది మా అత్తగారు వాడింది, ఈ గంగాళం ఎవరిదో. ఇలా పాత వాటినన్నిటినీ తలుచుకొని 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 ఆనందించినట్లుగా ఇక్కడ మనకి రెండు ఉదాహరణలు. ఒకటి జరిగింది ఒక్క విషయం ఏమిటది? ఆళ్వార్నాయుడి భూమిని చూసి ఇది వామనుడు సంచరించినటువంటి భూమి అని తల్లికి చెప్తోంది. అది విషయం. దీనికి రెండు ఉదాహరణలు ఏంటి? ఆనాడు విశ్వామిత్రుడు రామచంద్రునికి వామనుడి యొక్క ఆశ్రమాన్ని సిద్ధిస్తూ ఇది వామనుడు సిద్ధి పొందిన స్థలం కాబట్టి ఎంతో ఇష్టంగా నేను ఇక్కడ తపస్సు చేసుకున్నాను అని తన ఇష్టాన్ని చెప్పినటువంటిది మొదటి ఉదాహరణ. రెండవది భారతంలో హనుమని భీమసేనుడు నువ్వెందుకు ఇక్కడ ఉన్నావు అంటే, నాయన ఇది సామాన్యమైన స్థలం కాదు, ఒకప్పుడు శ్రీరామచంద్రుడు విష్ణువే శ్రీరామచంద్రుడుగా అవతరించి ఈ భూమి మీద సంచరించాడు. ఆ ప్రేమతో నేను ఈ భూమికి నమస్కరిస్తూ ఇక్కడే ఉండిపోయాను అని, అక్కడే ఉంటాను అంటాడు. మనకి తెలుసు కదండి, రా నీకు మోక్షాన్నిస్తాను అని రామచంద్రుడు అన్నా కూడా స్నేహో మే పరమో రాజన్ త్వయి నిత్యం ప్రతిష్ఠిత భక్తిష్ట నేతావీర భావో నాణ్యత్ర గచ్చతి. నాకు ఇక్కడి నుంచి మనసు రాదయ్య, పరమపదంలోకి వెళితే నువ్వు పరమపదనాథుడిగా కనిపిస్తావే తప్ప నా రాముడుగా కోదండ రాముడుగా కనిపించవు. ఆ రూపాన్నే నేను భావిస్తూ ఇక్కడే ఉంటాను అన్నట్లుగా పరాంకుశ నాయకి కూడా వామనుడు తిరిగినటువంటి కొలిచినటువంటి భూమి ఏదో ప్రాదేశిక మంత్రు అని ఒక పదం వేశారు. ఏదో కొంత భాగం కాదు, సకల లోకాలు మండలం అంతా ఆయన పాదం కిందకి వచ్చింది. అలా వామనుడు పాదం పెట్టి కొలిచినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి భూమి కదా ఇది అని చేతులతోటి తడిమి చూస్తోంది, స్పృశిస్తోంది అనేటువంటి దాన్ని మొట్టమొదటి పాదం యొక్క అర్థంగా మనకి ఇందులో చెప్పారు. మన్నై ఇరుందు తులావి వామనన్ మన్ను ఇది ఎన్నం. ఇదనమాట ఇంతవరకు మనం చెప్పుకున్నటువంటిది.
வெண்ணை தொழுது அண்மேவு வைகுந்தம் என்ன கை காட்டும் கண்ணை உள்நீர் மல்க நின்னும் கடல் வண்ணம் என்னும் அன்னே என் பெண்ணை பெருமையல் செய்தார்க்கு என் செய்கேன் பைவளையீரே தேவேசம் கோலநாதம் ரதகித மனசம் பத்மநாபன் ரமேசம் లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన నిగమశిరో యోగి భట్టారకౌచ గోవిందం పూరనాదేన చ సహ కురు కేశేంద్ర సింధుం యతీంద్రం మాలాదుర్యామునావ్యోమరుది నిగదే రామ பத்மாட்சநாதான் திருவருண்மால் சைனை முதலி சடகோபம் நாதமன சீரிய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சற்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிராத்தம் வாமெதிராசர் கோவிந்தன் ஊரே சர்வட்டர் வேதாந்தமனீர் கண்டக்கம் உடைய நம்மளை இவர் ஈழளித்தற்கே எந்த மாதவர் பத்மநாபர் யுவனருளாளர் திருவடி ஒன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளம் திருமலை ஆழ்வார் பதங்கள் முன் என்னுள் தேரந்தனவே நமோஸ்து தேவராஜாய சந்திராமணிவாசினே ராமானுஜாரிய தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீசைலநாதாய குந்தைய நகர ஜன்மனே ప్రసాదలబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్యశాలినే శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం దేవత్యాది గుణార్ణవం యతీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం మనం వారి తిరువాய்மொழி பிள்ளை மாதல் வாழ்வாழும் மனவாள மாமுனவன் வாழியவன் மாறம் திருவாய்மொழி பருளை மாலினத்தோர் தேரும்மடி உரைக்கும் சீர் శ్రీరంగ సింహగిరి దేశిక పాద సేవ రక్తాకిల ద్రవిడ వేద రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమాన్వయజమాశ్రిత భాగధేయం గోపాలదేశికమహం శరణం ప్రపద్యే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్య తనోభవం వేదాంతాచార్య సత్శిష్యం ఉడైవల్లుమహం భజే శ్రీమద్వెంకటరంగార్య శిష్టం సచ్చిష్ట సేవది శ్రీలక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే జై శ్రీమన్నారాయణ.